우리 옆에 분들 한번 바라보시면서 우리 반갑게 한 주 동안 삶을 어떻게 살았는지 또 안부 좀 물으면 좋을 것 같은데, 오늘 말씀 제목대로 이렇게 한번 서로의 권면하도록 하겠습니다. 옆에 분들 바라보시면서 표대를 향하여 달려갑시다, 이렇게 한번 선포해 봅시다. 예, 한 번 더 이렇게 좀 말이 길지만 그래도 따라해 보겠습니다. 부르신 부름의 상을 위하여 달려갑시다, 이렇게 한번 또 선포하겠습니다. 예, 그 말이지만은 우리가 또 말씀을 통해서 오늘 좀 깨달으면 좋을 것 같습니다. 제가 잠깐 말씀을 전하기에 앞서서 오늘 말씀과 관련된 주제의 동영상을 짧게 좀 보고 가면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 제가 유튜브에서 찾았는데, 우리가 인생의 목적을 놓고 살아가는 것에 대한 짧은 비디오 클립입니다. 그래서 무신론자와 기독교인이 대화를 한다면 어떤 대화가 가능할까라는 것이죠. 우리가 물론 여러분들 세상 가운데 믿지 않는 분들과 많은 대화를 하면서 살아가겠지만은, 만약 종교적인 주제를 갖고 대화를 한다라고 할 때 우리가 믿는 바를 어떻게 설명할 수 있겠습니까? 그래서 이 비디오를 잠깐 보면서 또한 사도 바울의 오늘 신앙 고백을, 또한 말씀을 함께 들어가면 좋을 것 같습니다. 비디오 클립 잠깐 한번 틀어주시고, 잘 한번 자막 처리돼 있으니까 또 영어 되시는 분은 그냥 리스닝 잘 하시면서 한번 보시기 바랍니다. You know, nobody asked me if I wanted to exist. Yeah, one day, boom, there you are, and you think to yourself, why am I here? Well, what do you think? Is there a reason we're here? Do our lives have any real significance? Well, that depends On what? on whether or not God exists. Wait, hold on. Are you saying that my life has no significance because I don't believe in God? No, not at all. I'm saying that if God doesn't exist, it doesn't matter what you believe. Our lives would have no objective meaning, value, or purpose. Many atheists themselves recognize this. If atheism is true, life is absurd. Okay, and why do they think that? To begin with, if God does not exist, then the physical universe is all there is. Which means you and I are just accidental byproducts of nature. Right, so? That means we were not intentionally designed. So there's no purpose for us being here. Whoa. It gets worse. If God does not exist, there is no absolute standard of moral value. You've heard of Richard Dawkins, the atheist. He points out that in a materialistic universe, there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pointless indifference. So you're saying atheists can't be good people? No, I'm not saying that. Many atheists live good lives. What I'm saying is, atheism fails to provide an objective basis for saying any particular action is good or evil. Oh, come on. After millions of years of sociobiological evolution, humans have developed a sense of morality. We all know it's good to feed a hungry child and bad to torture someone for fun. Of course we do, but that's precisely what atheism cannot explain. If there's no God, then what we consider right or wrong is nothing more than an accident of evolution or a human social convention. So what? I'm good with that. Really? Evolution implies survival of the fittest, not morality. And social convention means that racism, intolerance, and cruelty are not really wrong. They just happen to be unpopular. Okay, so atheists need to come up with some objective standard for rights and wrongs. How about this? If an action leads to human flourishing, then we can say it's objectively good. And if it doesn't, it's objectively evil. But why think that human flourishing is good? Aren't you being species-centric? Why not refer instead to the flourishing of rats or cabbages? Well, And who gets to decide what contributes to human flourishing? Hitler was convinced killing millions of Jews would promote human flourishing. And Margaret Sanger thought forcing poor people to be sterilized would lead to human flourishing. As Guy Nielsen points out, pure practical reason will not take you to morality. So if atheism is true, there is no legitimate basis for saying that behaving one way is worse than behaving any other way. So it really doesn't matter how you live your life.
Your day-to-day choices are meaningless. That's depressing. So if there's no God, what happens when you die? Well, nothing. You simply cease to exist. Right. So one person lives a kind, generous, thoughtful life. Another lives a horrible, violent, selfish life. It doesn't matter. In both cases, the outcome is the same: nothingness. So how can their life choices have any objective meaning? Well, it's certainly meaningful if I discover a cure for cancer or save a child's life. I agree completely. But atheism can't explain why. Scientists predict that eventually the whole universe and mankind with it will die out. So everything comes to nothing. That's why atheist Bertrand Russell says we must build our lives on the firm foundation of despair. No thanks. I'd rather live a happy life. You're not alone. Every atheist has to choose between being happy or being consistent. You can tell the whole world you're an atheist, but you can't really live like one. Okay, so you're a Christian. If your God did exist, how would that change anything? If Christianity is true, then each one of us is here for a reason. And life does not end at the grave. And God, He's the absolute standard of goodness. He knows you, He loves you, and He intentionally created you. So your life ultimately does have objective meaning, value, and purpose. That means you can live a life that's both happy and consistent. Well, that doesn't prove Christianity's true. Agreed. I'm simply pointing out that for Christians, living a life that is both happy and consistent is possible. For atheists, it's not. So what are you going to choose? 예, 여러분 그 짧은 비디오 동영상을 잘 보셨는지 모르겠습니다. 자막 아마 읽어가느라 수고하셔서 무슨 내용인가 이렇게 또 잘 이해 못한 수도 있는데, 쉽게 말씀드리면은 그 두 가지 가치관 중에 예수님, 그러니까 기독교를 따를 것이냐 아니면은 세상의 가치를 따를 것이냐, 이렇게 좀 생각해 볼 문제입니다. 그래서 세상의 가치를 따른다라는 것은 어떤 것을 의미하는가? nothingness, 무로 갈 수밖에 없다라는 것이고, 그 기독교 또한 예수님을 따른다는 것은 죽음 이후의 세상을 받아들인다라는 것을 얘기를 하는 것입니다. 그래서 여러분이 동영상을 보고 잘 이해가 안 갔다 하더라도 여러분 이미 다 알고 있는 내용이지만은 한번 상기하는 차원에서 여러분들과 함께 나누고 싶었습니다. 그리고 또 오늘 말씀과도 연결이 되기 때문입니다. 제가 그 지난 주에 이제 여름 휴가 연수를 가느라 여러분 못 배웠는데, 뭐 휴가를 어떻게 보내고 있느냐라고, 그 어떻게 보냈는가 이런 얘기를 잠깐 나누길 원합니다. 제가 그 정선, 강원도 정선이라는 곳에 제 사촌 형님이 살고 계셔서 거기 잠깐 방문을 이제 휴가 기간 동안 하게 되었습니다. 근데 그곳에서 사촌님도 지금 목사님이기 때문에 형님과 형수님 두 분 다 목사님이에요. 그래서 목사님인데 정선 시골 그 산골짜기에서 무슨 목회를 하느냐, 여러분이 아마 들어보셨을지 모르겠는데 강원랜드라는 곳이 있습니다. 그 하이원 리조트라고, 혹시 여러분들 중에 그런 곳에 가보신 분들도 있을 수 있는데, 쉽게 말하면 우리나라에서 합법적으로 라스베가스처럼 도박을 나라에서 허락한 곳이죠. 왜냐하면은 탄광촌이 그곳에 있었는데 그곳의 경제를 살리기 위해서 이제 나라에서 그렇게 허용을 했습니다. 근데 제 사촌 형님 목사님이 그곳에서 무슨 목회를 하고 계시느냐 하면 특수 목회, 특별히 도박 중독에 걸려서 도박 중독자들을 위한 그런 특수 목회를 지금 20년 동안 해오고 계십니다. 그래서 어떻게 보면은 그 나라 정책이나 그곳에서 이제 도박업에 종사하는 분들하고는 늘 갈등이 있는 그런 상황이죠. 그래서 가끔 텔레비전에 도박 중독으로 인해서 이제 텔레비전에서 이슈가 나올 때 제 사촌 형님이 TV에 여러 번 등장을 합니다. 이제 인터뷰 따서 해서 여러 번 저도 이제 TV에서 그럴 때마다 또 사촌 형님을 목사님을 본 적이 있는데, 그 도박장에 여러분이 가셔
본 적이 있는 청년들도 있을 겁니다. 라스베가스라든가 아니면 가깝게는 이 마카오라든가 아니면 여러분들 가운데 강원랜드 가서 혹시 땡겨본 그런 청년이 있을지도 모르겠습니다. 근데 문제는 그 도박장의 구조를 여러분이 좀 알 필요가 있습니다. 예전에 제가 이제 도박장에 없는 것에서 저는 세 가지를 알고 있었는데 이번에 가서 확실히 배웠습니다. 그래서 형수님, 목사님이 설명해 줬는데 그 곳에 정말 히스토리가 많습니다. 역사랑 도박 중독에 빠져서 정말 안타까운 얘기. 그래서 최근 버전 업그레이드된 얘기는 또 40대 중년 여성이 그 미용실을 운영하는 사람이었나 봅니다. 그래서 와가지고 도박을 하다가 1,500만 원을 잃고 그 투숙하는 곳에서 그 뛰어내려서 자살한 경우가 있었다고 합니다. 물론 이런 거 신문이나 뉴스 잘 안 나오죠. 그런데 그 가운데 도박장이라는 곳에 여러분이 생각을 해본다면은 도박장에 없는 것이 5가지가 있다라고 합니다. 여러분 혹시 들어보셨습니까? 도박장에 무엇이 없는지? 예, 훌륭합니다. 가보신 분들이 아시나 봐요. 그래서 제가 짧게 말씀해 주는데, 순서대로 좀 말씀을 드리자면, 도박장에 딱 들어가면은 무엇이 없는가 하면은 첫 번째 창문이 없다는 거죠. 근데 창문이 없는 이유는 무엇일까요? 햇빛을 보지 못한 심리적인 요인도 있겠지만은 세상과의 단절을 얘기하는 거죠. 그래서 시선을 세상으로 향하지 않게 하기 때문에 내가 어디에 있는지, where am I? 아까도 나온 그 질문이죠. 실존적인 이유. 내가 왜 여기에 있는가라는 질문을 잊게 만들어 버리는 겁니다. 두 번째는 시계. 아까 우리 청년 잘 말해줬는데 시계가 없습니다. 시계가 없다라는 것은 무엇입니까? 지금 현재 난 무엇을 하고 있는지를 잊게 만들죠. 그래서 시간적인 흐름을 잊게 하면서 마치 내가 영원히 여기서 거할 수 있는 착각을 일으키게 하는 겁니다. 현재를 잊게 만드는 것이죠. 또한 그 시계가 없는 것과 마찬가지로 또 하나가 없는 게 달력이 없다고 합니다. 달력이라는 건 무엇입니까? 과거와 현재와 미래를 보여주는 우리의 시간의 흐름, 역사성을 보여주는 건데 그것조차도 잊게 하고 오직 시계도 없고 달력도 없으면서 시간의 흐름과 완전히 단절시키게 되는 거죠. 그래서 창문이 없다는 건 공간적인 단절이 되는 거고 시계와 달력이 없다는 것은 시간적인 단절을 의미합니다. 또 하나는 거울이 없습니다. 거울이 없기 때문에 초췌해진, 열심히 땡기다 보니까 초췌해진 자신을 바라볼 수 있는 자인식을 하지 못하도록 그렇게 만들어 버립니다. 오직 거기 기계에만 아니면 그 카드에만 몰두하게 만드는 겁니다. 그래서 이 4가지는 제가 들어서 그 전에 이제 3가지 정도는 이제 알고 있었는데 제가 이번에 그 형수님 목사님한테 새롭게 배운 게 이게 정말 중요한 게 없는 게 있습니다. 뭘까요? 또 무엇이 없을까요? 도박장에. 가보신 분은 아실 수 있는데 정말 중요한 게 없습니다. 무엇이 없냐면은 웃음이 없다라는 겁니다. 왜 웃음이 없냐면은 돈을 따는 사람이나 따지 않는 사람이나 도박장에서는 티를 내지 않습니다. 그러니까 돈을 땄다고 해서 즐거워하지 않습니다. 옆에 사람을 의식하기 때문에. 또 돈을 잃었다고 해서도 그런 또 허탈한 웃음이라도 질 수 없는 거죠. 왜냐하면 자기가 잃은 것에 대해서 또 티를 안 내는 거죠. 이 도박장의 문제점은 무엇입니까? 인생에 있어서의 목표를 상실하게 만든다는 겁니다. 그들은 처음에는 돈을 따러 왔지만은 사실은 인생의 목적의 무의미성에서 그저 시간을 흘려보내면서 있습니다. 제가 들은 이야기는 참 비하인드 스토리를 너무 많이 충격적인 얘기를 도박장의 실태에 대해서 들어가지고 여러분이 여기 강단에서는 말씀을 못 드리지만 개인적으로 오면은 많은 에피소드를 제가 듣고 왔기 때문에 궁금하면 제가 개인적으로 또 얘기를 해드리겠습니다. 근데 우리가 오늘 말씀을 통해 깨달아야 되는 것은 우리 삶의 목표에 대해서 사도 바울은 빌립보서의 말씀을 통해서 알려주고 있습니다. 우리의 삶의 목표, 그리스도인의 삶의 목적은 무엇입니까? 여러분들 웨스터민스터 신앙 고백이라는 것을 아마 들어보셨을 겁니다. 그래서 웨스터민스터 신앙 고백도 중요하지만은 또 그만큼 중요한 게 웨스터민스터 소요리 문답이라는 것이 있습니다. 그 웨스터민스터 소요리 문답이라는 것은 무엇인가 하면은 우리가 하나님의 말씀을 잘 따라 살아갈 때 평신도로서 이 정도 교리는 알아야 된다라고 만든 것이 웨스터민스터 소요리 문답입니다. 이게 만들어진 게 언제냐면 1649년도에 완성이 되었습니다. 그러니까 종교개혁 이후에
칼빈주의의 영향을 받은 영국의 청교도 장로교인들이 모여가지고, 그러니까 목사님들, 지도자들이 모여가지고 5년 7개월 동안 연구 끝에 기독교에 대한 교리의 진리는 이 정도다라고 해가지고 몇 문항이죠? 그 문항을 통해서 그 평신도들이 암기할 수 있도록 만든 것이 소요리 문답입니다. 이 웨스터민스터 소요리 문답의 1항이 어떻게 시작됩니까? 사람의 제일 되는 목적은 무엇인가? 거기에 대한 답이 사람의 첫째 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하며 그분을 영원토록 즐거워하는 것이다 라고 답을 합니다. 때로 우리가 살다 보면 삶의 의미를 잊을 때가 있습니다. 삶이 무가치하게 느껴지기도 합니다. 그 원인이 다양합니다. 그 원인 가운데는 너무 배불러서 우리가 삶의 의미를 잊을 수 있습니다. 그래서 복지국가 스웨덴이나 저기 알다시피 저기 북유럽의 국가들 보면은 자살률이 없어야 될 것 같은데 의외로 자살률이 있다라는 거죠. 너무 배가 부르기 때문에 삶에 있어서 사치와 방종으로 빠지거나 무의미 가운데 그런 의미를 잊기도 합니다. 또한 그 반대로 삶이 너무 힘들어서 또한 회의감에 삶의 무가치함을 느낄 수도 있습니다. 그럴 때 우리는 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 해야 됩니까? 우리 삶의 의미를 찾아가야 되는데 웨스터민스터 소요리 문답이 그러한 성경 말씀을 도와줄 수 있는 그 보조 교재가 될 수 있습니다. 그래서 여러분들이 한번 웨스터민스터 소요리 문답이라고 인터넷에 치면 쫙 나옵니다. 그래서 그것들을 한번 천천히 읽어봐야 되고 그게 1600년대 만들어졌을 당시에는 암송할 수 있도록 만들었다라고 합니다. 그래서 여러분들이 그 구절들을 잘 살펴보면 우리의 인생의 목적을 알 수 있는데 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것 그리고 그분을 영원토록 즐거워하는 것이다라는 겁니다. 우리가 삶의 목적 여기서 벗어날 때 사람들은 삶의 의미를 잊게 됩니다. 그러니까 우리가 이 시대의 상황을 보면은 하나님을 영화롭게 하기보다는 자기 자신을 영화롭게 하는 그러한 사회와 문화 가운데 젖어 살게 됩니다. 근데 우리 자신을 영화롭게 하다 보니까 어떻습니까? 실망하고 낙담하기 쉽습니다. 쉽게 이기적이 되고 타인들을 무시하게 됩니다. 그러나 하나님을 영화롭게 하는 것이 삶의 목적과 목표가 된다면은 우리 가운데 주님이 주시는 참된 기쁨과 평안을 그리고 안식을 여러분이 누릴 수 있게 됩니다. 부디 이 자리에 있는 청년들이 우리의 삶의 목적을 온전히 깨닫고 나의 삶의 의미는 하나님을 영광을 위해서 사는 것이다. 그래서 라틴어로 뭐라 그럽니까? 종교개혁에 있어서 5가지 솔라가 있는데 솔리 데오 글로리아 그 중에서 오직 하나님께 영광 이런 말이 있습니다. 그래서 이것이 여러분의 삶의 또한 목적과 목표가 되면 좋을 것 같습니다. 오늘 말씀은 이제 빌립보서를 지난 시간에 이어서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 빌립보서는 다른 서신들과 마찬가지로 사도 바울이 쓴 서신 중에 하나입니다. 지난주에 이제 개론을 우리 송 목사님께서 잘 해주셨는데 잠깐 중요한 거를 다시 한번 복습해 보자면은 짧은 4장의 서신이지만은 이 빌립보서가 갖는 의미를 알아야 됩니다. 빌립보서의 별명이 무엇입니까? 지난주 예배 잘 드린 청년들은 알겠지만은 빌립보서가 별명이 있습니다. 여러분이 성경 말씀에 있어서 나중에 후대에 사람들이 이 말씀을 읽고 주제를 파악하다 보면은 각 어떤 별명을 붙인 장이나 그런 책이 있습니다. 예를 들면은 여러분들이 좋아하는 사랑은 오래 참고라고 시작되는 성경 말씀 어디에 있죠? 사랑을 별로 안 좋아하는군요. 사랑에 대해서 얘기하는 건 고린도전서 몇 장입니까? 웅얼웅얼 하셨는데 13장이죠. 그래서 고린도전서의 13장을 뭐라고 별명합니까? 사랑장이라고 부릅니다. 사랑장. 그리고 히브리서 11장을 뭐라고 부릅니까? 전혀 감이 안 옵니까? 믿음장이라고 부르죠. 그와 마찬가지로 또한 소망에 대한 서신 그러면 베드로전서 이렇게 얘기합니다. 근데 거기에 덧붙여서 빌립보서 하면 여러분이 먼저 떠올라야 하는 것은 기쁨의 서신이다라는 겁니다. 기쁨과 감사의 서신이 빌립보서라는 것이죠. 그래서 오늘 이거는 여러분이 지난주에 말씀을 잘 들었다면 기억하실 내용인데 반드시 좀 기억하면 좋을 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 여러분이 삶에 있어서 힘들 때 나는 기쁘지 않아, 행복하지 않아. 그럼 성경 어디를 찾아봐야 됩니까?
어디에서 도움을 받을 수 있습니까? 빌립보서에서 도움을 받을 수 있기 때문입니다. 빌립보서의 배경을 잠깐 설명하면은 빌립보 교회는 어떻게 세워졌는가? 사도 바울이 제2차 전도 여행 중에 지금의 이제 마케도니아라고 하는데 마케도니아로 건너와서 우리를 도우라라는 그런 하나님의 음성, 그 천사의 환상을 보게 됩니다. 그래서 그곳에 가서 세운 교회가 첫 성에 가서 세운 교회가 빌립보 교회입니다. 근데 이 빌립보 이 마케도니아 지역은 어디냐면은 유럽입니다. 유럽. 그래서 유럽의 첫 성이라고 불리는 곳이 빌립보라는 곳이었습니다. 그래서 이곳에 가서 이제 그 빌립보 교회를 방문하면서 사도 바울이 사역을 하게 되는데 어떤 문제가 발생이 되었습니까? 빌립보 교회 안에도 여러 가지 문제가 있게 됩니다. 여러분 풍성함을 갖고 열심히 공부한 분들 알겠지만은 가장 중요한 것은 빌립보 교회 성도들은 너무나 사랑으로 그 사도 바울의 전도에 서포트를 잘해줬던 그러한 교회였습니다. 즉 물질적인 선교 후원을 잘하는 교회였는데 그 가운데 에바브로디도라는 사람 편에 편지를 이제 사도 바울에게 우리 잘 지내고 있습니다라고 이제 보내게 됩니다. 근데 에바브로디도라는 사람이 병에 걸렸습니다. 그래서 어떤 병인지 모르지만 성경 빌립보서 2장에 보면은 죽을 병에 걸리게 되는 거죠. 이 소식이 빌립보 교회에 들려오니까 빌립보 교회 성도들이 어떻게 됩니까? 또 걱정을 하기 시작했습니다. 에바브로디도라는 사람이 지금 아프고 이제 사도 바울한테 갔는데 죽을 병에 걸려서 고생하고 있다더라라는 소식을 들으니까 교회가 합심하여서 어떻게 했겠습니까? 이 에바브로디도라는 사람을 위해 기도를 하게 되죠. 근데 이 소식을 또 어떻게 됩니까? 사도 바울이 듣고 에바브로디도 편에 이제 병이 나은 다음에 다시금 그가 있었던 빌립보로 보내면서 쓴 편지입니다. 그러니까 편지 내용은 너희가 걱정하던 에바브로디도가 이렇게 주님의 은혜로 건강하게 되었다라는 내용과 재정적으로 그동안 나와 선교를 위해서 후원해 준 것에 감사하다. 그리고 또 하나 무엇입니까? 이 교회 내에 들어와 있었던 이단에 대해서 또한 우리가 알다시피 사도 바울이 서신들에 많이 나타나는 그런 그 잘못된 그 교회 거짓 교사들에 대한 경계에 대한 내용을 이루면서 그 큰 주제는 무엇이다? 기쁨에 대해서 얘기를 한다라는 것입니다. 빌립보 교회 성도들은 로마 시민권을 갖고 있었다라는 그 자부심이 있습니다. 그러니까 유럽의 첫 관문인데 로마와 그 당시에 수도인 로마 멀리 떨어져 있지만은 자신들은 로마 시민권을 갖고 있는 사람들이다라는 자부심이 있습니다. 마치 우리가 알다시피 미국 영해에 있는 그 섬 가운데 하와이 섬의 주민들이나 괌 주민들은 자신들을 뭐라고 생각합니까? 미국 사람이라고 생각해야 하는 것, 자부심을 갖고 있는 것처럼 빌립보 교회 성도들도 그런 사람들이 있었습니다. 그래서 우리가 읽지는 않았지만 이제 빌립보서 3장 뒷부분에 보면은 그들의 시민권에 대한 얘기를 하면서 사도 바울이 우리의 시민권은 그 로마 시민권보다 더 중요한 하늘나라의 시민권자다라는 것을 설명을 하는 것이죠. 오늘 말씀을 통해서 이제 우리가 깨달아야 되는 것은 어떻게 사도 바울이 이 기쁨의 서신이라고 하는 빌립보서를 쓰면서 어떤 내용을 우리에게 전해주고 싶어 했는가라는 겁니다. 사도 바울은 이 서신을 어디서 썼습니까? 로마 감옥에서 썼다라고 얘기합니다. 한번 여러분이 상상을 해보면 지금 감옥에 갇혀 있는데 빌립보 교회 성도들에게 쓰면서 기쁨에 대해서 얘기를 한다? 좀 역설적이지 않습니까? 내가 지금 몸이 부자연스러운 가운데 있는데 여러 가지 상황을 놓고 그 빌립보 교회 성도들에게 감사의 말만 쓰는 게 아니라 기뻐하라라는 말로써 자신의 기쁨을 표현하는 거죠. 그것은 여러분이 깨달아야 되는 그 중요한 깨달음이 있는데 우리 삶의 기쁨은 그리스도인에게 있어서 참된 기쁨은 무엇입니까? 상황을 초월하는 기쁨이다라는 것입니다. 그가 비록 감옥에 갇혀 있고 육체는 갇혀 있고 부자유스러운 가운데 있다 할지라도 그는 바로 하나님이 주시는 참된 기쁨을 누리고 있었고 이 기쁨을 빌립보 교회 성도들도 온전히 누렸으면 한다라는 차원에서 처음 1장부터 4장까지 기쁨에 대한 반복이 많이 되죠. 그 가운데 오늘 말씀은 3장의 이 말씀 10절부터 14절까지 어떤 내용을 말씀하느냐 그러면 예수님에 대한 이야기를 하고 있습니다.
사도 바울을 놓고 우리의 삶을 놓고 볼 때 그가 왜 위대한가라는 생각을 해보면은 그가 위대한 사도였기 때문이다라는 것도 있지만 그는 끊임없이 죽을 때까지 자신이 배우는 자라는 것을 잊지 않았습니다. 무슨 말인가 하면은 그가 율법에 뛰어난 사람이었고 3장의 앞부분을 우리가 읽지 않았지만 이 바로 앞부분 보면 자기의 경력과 이력이 나요. 자기는 바리새파 중에 바리새인, 그리고 베냐민 지파, 뭐 가말리엘 문화생이 있었고 뭐 여러 가지 그 당시에 보면은 최고의 엘리트였지만은 어떻게 합니까? 예수님을 만남으로써 모든 것들을 뒤에 있는 것 바로 배설물로 여길 수 있었던 믿음을 갖게 되죠. 그리고 그 믿음의 고백이 바로 오늘 우리가 함께 읽은 3장 10절부터 14절까지 내용입니다. 그가 예수님을 만난 후에 삶이 변화된 것에 있어서 중요한 것은 무엇인가? 그가 바로 그냥 예수님을 만난 것이 아니라 부활하신 예수님을 만났다라는 것입니다. 우리 청년들의 삶에 있어서 여러분들의 삶이 그리스도인의 삶을 살아감에 있어서 중요한 것은 무엇인가 하면은 매일매일 순간 가운데 부활하신 주님을 알아가야 되고 경험하는 삶을 살아야 한다라는 겁니다. 즉 사도 바울은 예수님을 어디서 만났습니까? 다메섹 도상에서 그 예수 믿는 자들을 핍박하러 가는 상황 가운데 주님께서 친히 그에게 나타나서 내가 사울아 사울아 왜 나를 핍박하느냐라고 할 때 주여 니시니까 할 때 내가 핍박하는 예수다라고 해서 주님을 만나게 되죠. 그 만남이 그의 삶을 180도 바꿔놓았는데 이런 그 만남은 우리의 삶을 돌아볼 때 이럴 수 있습니다. 여러분이 신앙생활하고 어린 시절부터 교회 생활할 때 예수님을 나의 구주로 영접했던 그때 여러분 기억나십니까? 그게 대부분 우리 청년들 가운데는 아마 많은 청년들은 수련회 가운데 또 예수님을 영접합니다. 중고등부 수련회 갔다가 좀 빠르면은 초등학교 고학년에서도 가능할 것 같습니다. 그때 어떻게 합니까? 인격적으로 예수님이 나의 구세주입니다. 구주입니다라는 고백을 하고 내 마음 가운데 예수님을 모십니다라는 고백을 합니다. 그러면서 중생의 경험을 하죠. 그 1차적인 중생의 경험의 그 신체적인 특징이 무엇입니까? 회개의 눈물, 그리고 주님이 주시는 평안과 기쁨, 그 감격과 감사를 누리게 되는 것이죠. 근데 우리가 구원의 은혜라는 것은 그때의 순간으로 끝나는 것이 아니라 사도 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 만났지만은 그는 어떤 고백을 하고 있습니까? 오늘 10절에 보면 이런 고백을 합니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아. 즉 무슨 말인가 하면 예수님을 만나서 예수님을 나의 구세주라고 고백한 바울의 삶에 있어서의 목적은 끊임없이 내가 만난 예수님을 지금도 경험하고 싶고 앞으로도 계속 알아가고자 하는 소망이 그의 삶을 어떻게 합니까? 인도하는 목표와 목적이 되었다라는 겁니다. 그 예수님을 알기 원합니다라는 고백이 다메섹 도상에서 만났던 경험으로 끝나는 것이 아니었다라는 거죠. 여러분들이 예수님을 내가 나의 구세주로 믿습니다라는 그 고백이 과거의 이례적인 사건이 아니라 지금도 그 예수님을 알기 원하고 그 예수님을 따라가기 원합니다. 더욱더 알고 싶습니다라는 고백이 이어져야 한다는 것을 사도 바울은 우리에게 가르쳐주고 있다라는 겁니다. 우리에게 있어서 이것이 참으로 중요합니다. 여러분이 구원받은 자로서 여기에 대부분 앉아 있습니다. 예수님을 영접함으로써. 그러나 그것은 구원이라는 것은 이례적인 나의 입술의 고백의 사건으로 끝나는 것이 아닙니다. 사도 바울의 삶을 통해서도 우리가 깨달아야 되는 것은 그의 고백이 무엇입니까? 구원은 과거에 예수님을 영접한 이후에 현재 그리고 앞으로의 미래까지 계속 이어지고 있다는 것이죠. 우리의 구원이라는 것은 단지 과거에 예수님을 믿습니다라는 고백으로 끝나는 것이 아니라 지금도 그 주님을 알기 원합니다라는 고백 가운데 이어진다는 겁니다. 사도 바울이 알고자 했던 예수님은 어떤 분입니까? 바로 부활과 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 한다는 겁니다. 즉 예수님을 우리가 알고자 할 때 중요한 것은 예수님이 부활하신 분이라는 것, 그리고 그 예수님께서 그 부활을 위해서 십자가에서 고난당하신 분이라는 것을 내가 더 알기 원합니다라는 고백이 사도 바울의 고백이었다라는 사실입니다.
사랑하는 청년 여러분, 우리가 예수님을 아는 지식이 가장 고상한 것이다 라는 사도 바울의 고백이 여러분의 참된 고백이 되었으면 좋겠습니다. 왜 이 고백이 중요한가? 구원의 현재성은 주님을 아는 것에서 계속 이어지기 때문입니다. 예수님은 우리에게 어떤 말씀하십니까? 요한복음 17장 3절에서 이런 말씀합니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 바꿔 말해 우리가 예수님을 아는 것, 참 하나님을 아는 것이 영생이다라고 예수님은 친히 요한복음 17장에서 우리에게 가르쳐 주셨다라는 거죠. 여러분이 세상의 지식을 아는 것보다 더 중요한 것은 내가 만난 그 예수님을 지금도 알기 위해 노력하고 애쓰는 모습입니다. 여러분 얼마나 예수님을 알고 있습니까? 여러분이 예수님을 알고자 어떠한 노력을 기울이고 있습니까? 그것이 사도 바울의 고백이고 빌립보 교회 성도들도 그처럼 내가 예수님을 알고자 하는 것처럼 너희도 알기 원한다 라고 얘기합니다. 그게 몇 절이냐면 우리가 읽지 않았지만 17절에 보면은 형제들아 내가 예수님을 그리스도를 본받은 것 같이 너희도 나를 본받으라 라는 얘기로 하는 것이죠. 사도 바울이 예수님을 안다라는 것은 예수님과의 연합을 꿈꾸는 것입니다. 즉 그 알미라는 것은 지식적으로 역사적인 예수, 십자가에서 달리신 예수만을 아는 것이 아니라 지금 내 삶 가운데 친히 오셔서 나의 삶을 주관하시는 주님, 경험적인 알을 얘기하고 있습니다. 우리는 예수님을 어떻게 알 수 있습니까? 1차적으로는 여러분이 예수님을 알기 위해서 성경 말씀을 열심히 묵상하고 또한 읽을 필요가 있습니다. 이것은 기본적인 것이고 정말 여러분들이 놓쳐서는 안 됩니다. 그래서 우리가 큐티를 하는 것이고 셀 모임을 하는 것이 그것입니다. 왜냐하면 성경적인 지식이 필요합니다. 예수님을 알기 위해서는 여러분이 복음서도 읽어야 할 뿐 아니라 오늘 말씀처럼 서신서 그리고 구약에 있는 말씀을 통해서 예수님이 누구신가라는 것을 계속 알아가야 합니다. 그러나 이것만으로는 충분치 않습니다. 우리가 예수님을 제대로 알기 위해서는 2차적인 도움을 또한 받을 필요가 있습니다. 그 2차적인 도움은 무엇인가 하면 예수님을 믿는 이들과의 참된 교제를 해야 됩니다. 셀 모임이 중요한 이유가 내가 믿는 예수님이 참 예수님인지 참 하나님인지 알기 위해서는 여러분의 신앙을 점검할 수 있는 공동체가 필요하기 때문입니다. 제가 지난번 설교 때도 이와 비슷한 얘기를 했는데 이 교제가 왜 중요하냐면 내가 경험한 하나님에 대한 이야기를 나누는 장이기도 하지만 또한 함께하는 그 지체들을 통해서 그들이 경험한 하나님, 예수님이 어떤 분인지 여러분이 그 풍성함을 함께 누릴 수 있기 때문입니다. 사도 바울이 예수님의 알기 위해서 그리스도와 연합을 꿈꿨던 가운데 이런 고백을 하죠. 11절에 보면 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 한다. 그러면서 12절에 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이루었담도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 것을 잡으려고 달려가노라. 우리의 신앙은 계속 달려가는 신앙임을 여러분이 잊어서 안 됩니다. 내가 예수님을 믿었다, 신앙 고백을 했다라는 그 시점부터 여러분의 믿음은 계속 자라나야 하고 성장해야 합니다. 어떤 분은 우리의 신앙을 이렇게 비유를 합니다. 여러분의 신앙이란 건 무엇이냐 하면은 흐르는 강물 위에 떠 있는 배와 같다라는 거죠. 흐르는 강물 위에 배가 떠 있는 시점을 여러분이 한번 상상해 보신다면 어떤 느낌이 듭니까? 만약 여러분이 흐르는 강물 위에 떠 있는 배라면은 노를 저으면서 상류로 거슬러 올라가지 않는다면 여러분은 어떻게 됩니까? 그 강물의 흐름에 따라서 계속 밀려서 하루로 갈 수밖에 없습니다. 무슨 의미입니까? 신앙이라는 것은 가만히 있으면은 우리가 그 자리에 머무르면서 나의 구원이 온전히 확증되고 보증된다라는 것이 아니라 가만히 있으면 가만히 있는 것이 아니다라는 거죠. 세상의 풍조에 어떻게 됩니까? 떠밀려갈 수 있는 것이 우리의 신앙이라는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그 강물에서 거슬러 올라가기 위해서는 제자리에 있지 않기 때문에 노를 어떻게 해야 됩니까? 열심히 상류를 향하여서 저어야 합니다. 마치 연어가 그 물살을
거슬러서 상류로 올라가는 것처럼 우리 신앙이라는 것은 가만히 있으면은 그건 가만히 있는 것이 아니라 퇴보다라는 것을 여러분이 기억을 해야 됩니다. 때문에 사도 바울은 우리에게 뭐라고 권면할까? 나는 달려간다. 앞에 있는 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라라고 고백을 하고 있습니다. 우리가 착각하면 안 됩니다. 여러분이 난 예수님을 믿었으니까 괜찮아라고 하는 그 가운데 여러분은 세상 풍조에 밀려서 떠내려가는 신앙생활을 하고 있을 수도 있다라는 겁니다. 때문에 끊임없이 자기 자신을 바라보면서 여러분의 영혼을 점검하면서 상류로 향하여서 끝없이 노를 져야 합니다. 근데 물론 우리는 그러한 힘이 없다는 걸 알죠. 그래서 누가의 도움이 필요합니까? 성령 하나님의 도우심을 구해야 하는 겁니다. 사도 바울은 우리에게 오늘 말씀을 통해서 뭐라고 말씀합니까? 표대를 향하여 나는 달려간다. 여러분 어떻습니까? 여러분의 신앙을 보면은 이런 생각을 합니다. 내가 나눔을 할 때 나는 그때 하나님께서 주신 은혜로 살아가 라고 얘기를 하는 청년이 있을 수 있습니다. 그러나 어제 우리가 밥을 먹었다고 해서 나는 그러면 어제 밥을 먹었으니까 오늘 밥을 먹지 말아야지 하는 사람은 아무도 없습니다. 신앙이라는 것은 지금도 현재형으로 가야 되는 것이고 궁극적으로는 미래로 가는 겁니다. 그래서 사도 바울은 3장 오늘 말씀 12절에 보면 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니다라고 얘기하는 거죠. 그래서 신학적으로 보면 이것을 뭐라 그러냐면 이미와 아직 사이에 있다는 겁니다. 여러분의 구원은 이미 예수님의 믿음으로서 이루어졌습니다. 근데 이것이 끝이 아닙니다. 그래서 구원의 확신은 무엇입니까? 마치 계속 이루어가는 과정으로 진행이 된다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 우리가 공동체성에 있어서 중요성을 여러분이 때로는 잊게 됩니다. 특별히 이 시대는 너무나 파편화돼서 개인주의화되어 있고 공동체 오면 더 불편하고 피곤하다고 느끼기도 쉬운 것 같습니다. 오히려 내가 정말 신앙생활 잘하려고 공동체에 나왔는데 오히려 상처만 입더라라고 생각하기도 합니다. 그러나 오늘 사도 바울이 얘기하는 것은 예수 그리스도의 부활에 참여하기 위해서 그 전제는 무엇입니까? 먼저 그 고난에 참여할 수 있어야 된다는 거죠. 십자가 없이는 부활이 없습니다. 예수님의 죽으심 없이는 부활이 없다라는 겁니다. 우리가 참된 그리스도인으로서 이 땅에 살아간다라는 것은 어떤 의미입니까? 나는 날마다 죽노라라는 사도 바울의 고백이 우리의 신앙 고백이 되어야 됩니다. 자기 부인을 하며 죽음의 경험, 고난의 경험이 있을 때 우리는 십자가에서 달리신 그 예수님의 사랑을 더 깊이 깨달을 수 있습니다. 이건 이런 비유를 들 수 있을 것 같습니다. 여러분이 산행을 좋아하는 분이 있을 수도 있습니다. 대부분은 아마 우리 청년들 싫어할 것 같은데 산 좋아하는 청년들 있으면 저하고 나중에 산을 가면 좋을 것 같습니다. 제가 예전에 히말라야산 그 ABC 캠프까지 올라간 적이 있습니다. 7박 8일 동안 산만 탄 적이 있는데 갔다 오니까 정말 힘들긴 했지만 보람도 느낍니다. 근데 산을 오르는 것이 어떻게 보면 우리의 신앙생활에 비유를 들 수 있습니다. 여러분이 만약에 잘 되어 있는 케이블카를 타고 쭉 산 정상에 간다고 한번 상상을 해보시기 바랍니다. 그때 아마 기분은 좋을 수 있습니다. 경치를 바라보면서 땀도 안 흘리고 그리고 딱 갔더니 정말 좋다 이런 생각이 들 수도 있지만 그런 느낌과 열심히 다리는 부을 것처럼 아프지만은 고생해서 몇 시간 동안 오르는 가운데 산의 정상에 올라서 밑을 바라볼 때의 기쁨, 어느 기쁨이 과연 더 클 것 같습니까? 하나님께서 우리에게 고난을 주신 이유는 우리를 괴롭히려고 한 것이 아닙니다. 우리가 그리스도인으로서 살아갈 때 두 가지를 잊어서 안 됩니다. 하나님은 우리에게 복을 주시기 원하시는 분이다라는 겁니다. 그러나 그리스도인의 삶 가운데는 분명히 고난도 함께 있음을 잊어서 안 됩니다. 사도 바울은 그것을 무엇보다 더 했습니다. 그 자신이 예수님을 깊이 알아가면 알아갈수록 어디에 더 동참하게 됩니까? 예수 그리스도의 고난에 동참하게 되고 그 고난 가운데 그 부활하심에 이르게 되는 것을 깨달았다라는 겁니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 되는 것은 여러분의 삶에 있어서 이루어지는 그 고난이 예수님의 십자가를 더욱더 묵상할 수 있는 도구가 되었으면 좋겠다라는 사실입니다. 청년의 때 많은 고난이 있을 수 있습니다.
그러나 그 고난이 고난으로 끝나는 것이 아니라 예수님의 그 십자가에서 죽으심, 그리고 그 고통이 결국은 나를 위한 부활의 첫 열매로서 나타난 모습이다라는 걸 알 때 우리의 신앙은 더욱더 굳건해질 수 있을 겁니다. 이 더운 무더위도 잘 이겨냈으면 좋겠습니다. 왜 이렇게 더워라고 생각만 하시지 마시고 짜증 부르는 것이 아니라 이 가운데 예수님을 더 깊이 묵상할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 이 공동체를 통하여서 나의 신앙이 과연 진짜인지, 내가 진짜 지금 그 강을 거슬러가는 참된 믿음을 갖고 있는지 점검을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그냥 나 혼자 믿음 생활 잘한다고 할 때 여러분은 이미 하루로 가버릴 수 있습니다. 그래서 공동체 가운데 서로 힘을 낼 수 있도록 붙도는 것이 또한 우리가 함께해야 할 그런 책임과 의무라는 생각이 듭니다. 오늘 말씀 생각하면서 표대 되신 예수님을 향하여 계속 달려갈 수 있는 귀한 청년들 다 되시길 간절히 바랍니다. 기도합니다. 사랑해 주님 감사합니다. 사도 바울의 신앙 고백, 나는 표대를 향하여 그리스도 안에서 하나님의 부르심을 상을 위하여 달려간다라는 고백이 우리 모든 청년들의 고백이 되게 하여 주시옵소서. 그저 머무르고 있는 신앙이 아니라 정말 세상의 풍조를 거슬러 올라가며 참된 믿음을 갖고 우리 삶에 벌어지는 그 고난을 이겨낼 수 있고 역경을 이겨낼 수 있어서 그 가운데 예수님의 부활에 참여할 수 있는 성숙한 믿음을 소유한 우리 모든 청년들과 예배자들 될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.